बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लखा करोड़ों दरूदो सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दी हाल ते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन मैं हाँ तुहाडा मेज़बान कासिम सजाद प्रोग्राम ए वाले जेलम दे नाल और अज दे वाले जेलम च असीं गल करांगे जेलम दी तहसील पिंड दादर खान दा इलाका है खेवड़ा और खेवड़ा दे विच हादसात आए रोज़ होंदे न उस दा देखा जाए तो लीला इंटरचेंज तू जड़ी सड़क आंदी है पई पिंड दादर खान नूं ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤਾਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਵੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਾਦਸਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੇਵੜਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੀਲਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾਦਰ ਖਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਵੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲੀਮੀ ਮੁਤਾਲਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਖੇਵੜਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सर साढ़ा असल बेसिक जो लीला इंटरचेंज तो लैके साढ़ा लीला चौक जो ना पिंड दाना खान इंतहाई खस्ता साथ ये हो चुकी है सड़क को और आया रोज़ इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं गालबन साढ़े को एक खेवड़ा पहाड़ी के अज तो एक मंथ पहले एक बहुत बड़ा सान होया जिहदे विच 8 कीमती जाना चलियां गई 7 आदमी एक घर दे एक घर 7 मैयतां जिस वक्त चवितियां गई नो तो एक और बंदा सी जिहदे मेरा छोटा भाई मोहम्मद शुएब कोकर वो शदीद जख्मी होया सर हुकूमत पंजाब अगर असीं अपील करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सड़कों की जी नाकस की वजह तो और हुकूमत पंजाब अगर असीं अपील करते हैं कि इन सड़कों की जल्द अज जल्द पाया तकमील कराई जाए इन सड़कों को बनाया जाए ताकि जो हादसात हो रहे हैं उन्होंने तो बचा जा सके और इस तो पहले फवाद चौधरी साहब ने ऑलरेडी इधर तक कई दफ़ा दौरे भी किए हैं और उन्होंने मतलब काफी रोड मतलब बन भी रहा लेकिन हाल ही तक कोई हुकूमत इंतहाई सुस्त रवि सर ये जरा ना वो अपना मुजाहरा कर रही है कोई ये हाली तक मतलब कोई आउटपुट नहीं नज़र आ रही ਨਮਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਤੇ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ 128 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵੈਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਨਮਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਤ ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਰਕਸ਼ੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਤੋਂ ਡੰਪਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਇਸ ਆਵਾਮ ਤੇ ਜੇਲਮ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਖੀਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਖਿਉੜੇ 'ਚ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਚੋਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ रोड है खास तौर पर जेल में लीला रोड से ना इन्होंने एक तो सड़क पुट दी है पुटते ना भाई आस्ता आस्ता टोटा तुम कंप्लीट की जाओ इन्होंने पुट के आवाम वास्ते डस्ट हर चीज़ रुकावटा पातियां ने यकीन मतलब इतना देर इस्लामाबाद जाने नहीं लगती जिन्हें इतों लीले तो जाने लग जाती है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ परेशानी है जी कोई तरतीब नहीं ना रोड बना तकलीफा बहुत देती हैं ना आवाम का कोई नहीं सोचते पे बाकी रोड काम ठीक हो रहा ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी राज नुकसान है जितने की कीमत है इतना नुकसान की देखो जी ये परेशानी थोड़े अरसे वास्ते है उस तो बाद आसानी जी है वो अल्लाह दी ज़ात साढ़े वास्ते पैदा कर रहे हैं ये 6 माह की परेशानी है और ताज़ जिंदगी साढ़े वास्ते आसानियाँ ने ठीक है जी अगर गड्डियाँ को थोड़ी बहुत ख़राब होंदियां ने कोई मसला नहीं है ये ठीक हो जांदियां ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਡਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ देखो जी तुसी कोई यूरोप के रिहायशी नहीं हो पाकिस्तान के रिहायशी हो ਤੁਹਾਨੂੰ अपने मसाइल के बारे बेहतर पता है और अपनी गौरमेंट के बारे बेहतर पता है और तमाम मुश्किलात के बारे ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਇੱਥੇ ਕੋਈ ऐसा सिस्टम नहीं कि ਤੁਹਾਨੂੰ डाइवर्शन दी जाए ये सड़क पटनी है ये ठीक करनी है इसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ गुजारना है ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਜੇਲਮ यानी कि जीटी रोड और मोटरवे न आपस में लिंक कर दी है। ਇਹਦਾ ਫਾਸਲਾ तकरीबन 128 किलोमीटर है। अरसा 15-20 साल टूट फूट का शिकार सी, जगह जगह गड़े बने हुए हैं। खुशकिस्मती नाल अज तो दो या 2.5 साल पहले इसकी मंजूरी हुई है। 16 अरब रुपए का यह प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। तो सड़क की तामीर जिसला शुरू हुई ठेका दिता गया है। तो ठेकेदार कंपनी ने इसन टुकड़ियां बनाने की बजाय एक ही दफ़ा जेलम तो लैके लेला तक 128 किलोमीटर टुकड़े जगह जगह तो खुदाई कर दिता है, जिस दे बायस न सिर्फ बेचारे मुसाफरन परेशानी का सामना करना पिया ते इसका सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ असर खियोड़ा निमक की कान के उत्ते पिया, जिहदे च रोज़ाना की बुनियाद ते सैकड़ों की तादाद च गड्डियां आउंदियां सन सेवां दियां। इस सड़क की टुट फुट की वजह तो वो गड्डियां की आमद बंद हो गई। उन्होंने की आमद बंद होने की बायस मकामी लोगों का भी कारोबार उसदे नाल काफ़ी हद तक मुतासर होया है। तो हुण पोजीशन ये है कि अगर थोड़ी जी भी बारिश हो जाए तो जगह जगह गाड़ियां जिहड़ियां न वो फस जांदियां, फसन के बायस जिहड़ा लैना लग जांदियां। याद रहे तो इस सड़क के उत्तों तकरीबन सैकड़ों की तादाद च रोज़ाना चूना, चिप्सम, कोयला, सोडा, सीमेंट और निमक के भी ट्रक रोज़ाना की बुनियाद पर जाते हैं। तो उन्होंने पोजीशन ये होंगी है कि वो अगर किसी जगह पर दंस जान तो फिर उन्होंने निकलना उस वक्त तक नामुमकिन होता जिस वक्त तक उन्होंने खाली ना कर दी है। तो उसके बाद फिर कई घंटे ट्रैफिक रुके रहा, जिहदे न सिर्फ स्याह मकामी मुसाफिर बल्कि एंबूलेंसा तक जिहड़ियां ना वो फस जाती। हुकूमत तब्दील हुई, हुकूमत तब्दील होने तो बाद यदा फंड तकरीबन कुछ मुद्दत भी रुकिया है, लेकिन उस तो बाद दोबारा हुकूमत जी है वो PTI की पंजाब में आने तो बाद ये 5 अरब रुपये दोबारा मंजूर होए, जिदा अज तो 4 माह पहले DC जेलम ने ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਜਾਂ 2.5 ਮਾਹ ਲੱਗ ਸਨ। ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। तो पोजीशन ये है कि अले तिकर किसी साइड तो कोई टुकड़ा भी ऐसा महसूस नहीं होता कि 2-4-6 महीने के अंदर तामीर हो जासी। महसूस ये हो रहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा जाएगा तो उस वक्त तक लोगों मुतबादल रास्ते मुयसर नहीं हैं, क्योंकि ये दाखिली तो खारजी दो रास्ते ही हैं। मोटरवे तक अगर तुसें चढ़ना हो तो लीला इंटरचेंज तो जाना पवेगा, वो 20 तो 25 किलोमीटर का सफ़र करने वास्ते तो 1.5 तो 2 घंटे का टाइम चाहिए। अगर तुम अपने डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर जाओ जेलम विच सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला है, वो वास्ते तुम 3 तो 3.5 घंटे ईवन 4 घंटे भी लग जाते हैं। तो इस तरीके नाल ही मुसाफिर गाड़ियां तो एक अलहदा गई कि एंबूलेंस असी अपने मुरीज़ां किसी और हॉस्पिटल विच मुंतकिल नहीं कर सकते। 3 या 4 घंटे की डिस्टेंस तो असी किसी GT रोड पर या मोटरवे पर जाके चढ़ने तो असी हस्पताल किस तरह मुरीज़ां पहुँचा सकते हैं। इसकी वजह तो साढ़े जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं तो पंजाबी समझता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता। हमारा गाड़ी का नुकसान टूटता है, रिकाबे टूटता है, बेरिंग टूटता है और हिस्सा तोड़ता है, फ्रेम तोड़ता है हमारा गाड़ी। और रोड माशाल्लाह काम तो इसके ऊपर शुरू है लेकिन पता नहीं कि कब पूरा होगा। लेकिन ये गुजारिश है कि ये जो डरवेशन है ठेकेदार लोगों को कि ये डरवेशन जिधर भी बनाता है डरवेशन ऐसा तरीके से बनाया हुआ है कि उसमें जो है ना गाड़ी हमारा नुकसान करता है और हमारा जो है ना वो टूपे वगैरह तोड़ता है, गाड़ी कल्टी होने का ख़तरा होता है। एक जगह पे आते वक्त मैंने बिल्चा उतारा है, एक जगह पे मैंने ख़ुद जो है ना बिल्चा मारा है। कार वालों ने हमको ये यूँ किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, मैंने खड़ा भरा है, फिर उसके बाद मैंने गाड़ी गुजार दिए। तो ये गुजारिश है कि बस डरवेशन का हमारे ख्याल रखें। फिर रोड तो बन रहा है माशाल्लाह, काम तो उसके ऊपर शुरू है। थोड़ा इधर से थोड़ा सा आगे 2-3 किलोमीटर आगे वो मोटरवे तक तो रोड का मसला, रोड नहीं बन रहा तो काफ़ी अर्स हो गए, 2 साल 3 हो गए। पहले नून की तरफ रोड बनया सी, मतलब फैसल साहब आए उन्हीं तरफ रोड बनया तो माशाल्लाह इतने कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है सारे तो उत्ते एक्सीडेंट होया, 7-8 बंदे मर गए।
ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਬੜੇ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਰੋਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਖਿਵੜੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 10-15 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ 10 ਬੰਦੇ ਐ 7-8 ਹੈ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕੋ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਂ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਧੋ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅੱਧੋ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸ਼ੈ ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਓ ਰੋਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਘਰੋਂ ਕਹਿਵਾ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ MPA ਜਾਂ MNA ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਈਆਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਤਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਕਸ ਹੈ ਕਿਵੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨੜੀ ਡੱਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਫੈਦ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਸਾਨੀ ਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਵੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ ਮਕਾਮੀ ਖੇਵੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਖੇਵੜਾ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨੇ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਬਸ ਔਰ ਡੰਪਰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਗੱਡੀ 30 ਟਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ 60 ਟਨ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੈ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਕਾਮੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਔਰ ਐਸੇ ਸਾਨੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੁਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਰ ਬਸ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਨੇ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਇਆਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਫਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਤੌਫੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਇਆਦਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਦਮੀ 9 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਤਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਬਸ ਆਉਂਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਸ ਆਉਂਦਾ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਰਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਲਿੱਲੇ ਰੋਡ ਇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇ ਇਫਤਾਹ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਨਸੀਬੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੋਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਬਸ ਆਉਂਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾਂ ਸਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਕਾਮੀ ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਆ ਕੇ ਆਇਨ ਜੋ ਵੀ ਆਇਨ ਅਸੀਂ ਮਕਾਮੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਔਰ ਰੋਡ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਡ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਚਾਰ ਔਰ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਲਟ ਮਾਈਨ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮਕ ਦੀ ਕਾਨ ਨਮਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬਦਨਸੀਬੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਖੁਦਾਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਟੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੂਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਤਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨ ਦੇਖਣ ਜਾਣੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ K2 TV ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਕਬਾਲ ਮਹਿਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਰਸੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਆਖਰੀ ਐਂਡ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿੱਲੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਨਖਾਨ ਤੱਕ ਉਸ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਫਰਾਡ ਔਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਕਦਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ कि असी हर रोज़ असी गड्डियां के साढ़े इतने नुकसान हो रहे हैं जिसकी इंतहा ही नहीं। तकलीफ तो होती है, इधर रोड टूटा हुआ है, ठीक है, कोई बिल्कुल आते हैं बस सिर्फ मूवी बनाई और सेल्फी बनाई और चले गए वापस, ठीक है। लेकिन इधर पानी का मसला है, रोड का मसला है और मसाइल भी बहुत हैं, ठीक है, तो इनको हल करना चाहिए। मारो इत्थे साढ़े खिवड़े दे विच सारे हराम खोर रले न, सारे हराम खाण वाले न। बकाया बचदा हलाल जिहड़ा है वो हलाल ही खांदा है, बाकी इत्थे और कुछ भी नहीं है। बाकी जो कुछ चल रहा सब अच्छा ही चल रहा। गरीब आदमी तो अगर मरीज लैके जाना पहाड़ दे उत्थे डाकू जी नाल लुट लैंदे ने। अगर वेख्या जाए तो हादसे तो बच जाण ते डकैती तो नहीं बचते। इस वेले ना साडे नाल एक होर बजुर्ग शहरी इत्थे दे मौजूद हैं, असीं इन्हां नाल भी गल करने आ, इन्हां कोल भी जानने की कोशिश करने आ कि हादसियां दी वजह की है जी इत्थे केवड़ा च। काम कोई नहीं करांदे, काम कोई नहीं होंदे, सड़कां ते वादे बनदे पे खत्म बंद होए पे और सड़क यार पट्टियाँ पे हैं झूड़ा में। तो हमें ऐसा समझे कि प्रॉफिट की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते। उसकी काफ़ी रीज़न्स हैं। हमारे रोड की कंडीशन ऐसी है कि आए दिनों जनाब हादसात हो रहे हैं और रोड यहाँ से अगर हमने जेलम जाना है या लिल्ला या इस्लामाबाद कहीं भी जाना है तो अप्रॉक्सीमेटली 5-6 ही जो हमें आवर्स लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। और गाड़ियों का नुकसान आए दिन हमें गाड़ियों के नुकसान होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और मेंटेनेंस की कॉस्ट में भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और हमारा यही मुतालबा है कि यहाँ भी अभी पिछले दिनों भी हादसा हुआ, आपको अच्छी तरह पता है। मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे एक जो इन्वायरमेंटली देखा जाए, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट ख़राब है। तो गवर्नमेंट ने शुरू से ये नहीं किया कि यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा करने के लिए कम से कम प्लांटेशन की जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जाए या गर्मियों में प्लांटेशन की वजह से जो है कुछ माहौलियाती तब्दीली आई जाए। तो हमारे यही गवर्नमेंट से मुतालबा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे रोड्स को अच्छा किया जाए और सेकेंडली यहाँ पे पौधे खिवड़ा में लगाए जाएँ ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कुछ अच्छा। तो इस तरह जिस कुछ दिन पहला जो है खेवड़ा में एक बहुत बड़ा हादसा आनिया पेश आया, बड़ा बड़ा हादसा होया। एक वेले साडे नाल इस वक्त मौजूद हैं साडे भाई शोएब, तो ये भी उस हादसे में जख्मी होए सन, तो इन्हां नाल गल करने और इन्हां कोल भी जानने की कोशिश करने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी आप यहाँ पे आए। और ये जो एरिया है ना साल्ट मैन खेवड़ा, यहाँ पे ये इंडस्ट्री एरिया, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी हैं और आपको पता है एक मल्टीनेशनल है, कोयला और लैम्पस्टोन जिप्सम वगैरह की भी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही ना, तो यहाँ पे कोई बाईपास बना हुआ है। और अभी ये जो हादसा पेश आया यहाँ पे जो है ना बहुत हैवी ट्रैफिक होती है। जो इससे पहले भी जो हमारा एक्सीडेंट हुआ उससे पहले भी 2-3 लोग यहाँ पे फौत हो चुके हैं और 2-3 ज़ख्मी हो चुके हैं जिनकी टांगें काट दी थी। और अभी ये जो पेश आया एक्सीडेंट हुआ इसके ऊपर 9 लोग फौत हो चुके हैं। इंतज़ामिया की तरफ से ना तो कोई DCO AC वगैरह ना हमें पूछने आया है, ना कोई हमें इमदाद के लिए उन्होंने कोई ऐलान किया है। बिल्कुल ऐसे उन्होंने छोड़ दिया कि हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं, इस तरह हमारा। तो बाकी हमारी अब गवर्नमेंट से अपील भी है जो लोग फौत हुए उनको इमदाद भी की जाए और इस शहर के लिए बाईपास स्पेशली होना चाहिए। मलक जायद मेरा नाम जी, खेवड़ा तो मैं बिलोंग करदा, तो 2 वारी तो मैं मैंबर रहा। तो खुदा दे फजलो करम नाल असी जिहड़ा रफा आमद काम पहला भी करते रहा, आइंदा भी इंशाअल्लाह असी करते रहांगे। खेवड़ा दा मेन मसला जिहड़ा है वो तो जिहड़े हुण जिहड़ा एक्सीडेंट होया ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਤਲੀ ਸੂਬਾਈ हुकूमत भी ਤੇ ਕੌਮੀ हुकूमत ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਸਾਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ ਵੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 30-30 ਲੱਖ ਸੂਬਾਈ हुकूमत ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੌਮੀ हुकूमत ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕੀਤੀ ਵੰਜਾਏ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਆਮ ਮਸਾਇਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਲਦੀਆ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਕਨਾਲ ਜਾਵ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਲਦੀਆ, ਸਾਡੀ ਬਲਦੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਬਲਦੀਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਆ ਸਾਡਾ ਖਿਉੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਸਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ ਵਟੇਕ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਲਦੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ ਵਟੇਕ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਲਦੀਆ ਕਦੋਂ ਦੇਣ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਮਚਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ PMDC ਦੀ, ਸਾਡੀ ਬਲਦੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, PMDC ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ PMDC ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਦੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਲਦੀਆ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵਾਲ ਆਨ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਾਂ ਬਈ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਲਦੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਲਦੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਲਦੀਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧੀਆ ਖੁਦਾ ਐਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 25 ਤੋਂ 26 32 ਤੋਂ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖਿਉੜੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਲਦੀਆ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਨਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ PMDC ਸਾਲਟਮੈਨ ਖਿਉੜੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਮੀਰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 40% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਖਸੂਸ PMDC ਖਿਉੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਆਖਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੋਡ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਵੰਜੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਸੀ और दूजी ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਈ ਤਕਮੀਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ MNA ਆਇਆ, MP ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਖਾਨਾ ਪੁਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿਉੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਕ ਦੀ ਕਾਨ ਖਿਉੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿਆਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਕ ਦੀ ਮਾਇਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਮੀਲ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਮਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਰੂਏ ਰਵਾਂ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤੀਆਂ ਵਖਤੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹਲਕੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਕਰਸਾਂ
कि साढ़े सारे ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਫੌਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ रोड तो बन रही है चलो 6 महीने नहीं साल रोड तो बन जासी लेकिन असल मसला है भी जेह्ड़े ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी नहीं होंदी ना मेन सब तो ज़्यादा रोड जेह्ड़ा जल्दी खराब होंदा है सिर्फ रोड ते ओवरलोडिंग की वजह तो रोड ते हैवी ट्रेले चलते हैं ओवरलोडिंग ट्रालियां चलदियां हैं लकड़ी लैके आने वास्ते ये चीज़ां रोड की खराबी का बायस बनदियां रोड तो बन जासी फिर भी बन जासी लेकिन वो जल्दी खराब हो जासी सब तो मेन चीज़ ये है भी कानून तो पाबंदी कराई जाए वजन के हिसाब से ओवरलोडिंग का एक तरतीब बनाई जाए जितनी भी साड़ी है पेट्रोलिंग है ट्रैफिक पुलिस है उसने एक्टिव किया जाए जब तक अगों भी रोड बनता पे फिर ही हाल होना है ओवरलोडिंग का तो फिर उसका मसला तो कोई नहीं ज़्यादा साल 2 साल 3 साल बाद फिर वो रूटीन हो जासी खेड़ा शहर की जी सब तो मेन जरूरत है वो है बाईपास ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਤਰਸੀਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹਨ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਸ ਮਾਲਕਾਨ ਹੈ ਪੈਂਚਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਜਿੱਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ फौत हो इस हादसे हूँ वो कहते हैं जहरी गल वो लोग बजिद हैं यानी कि इस टाइम दो नज़रिए चल रहे हैं इतना यही हल है गौरमेंट कोई ऐसा कोई इकदाम करे इस इलाके चो बाईपास देवे जेड़ा बारों बार इस शहर टच करते हो या बारों बार बल्कि जगह भी है इतने सर्वे भी काफ़ी होया है लेकिन पता नहीं कि अनहोनी या कोई ऐसी वजह है जिस इस अमल दरामद नहीं हो सकिया ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੇਲਮ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇਲਮ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖੇਵੜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਮਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੇਵੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਰੋਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੀਲਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨਾ ਦਰਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੀਲਾ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾਈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਆਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਸਰ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨੇ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲਮ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਚ ਰੱਬ ਸੁਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।